नरक विषय प्रचार कम कहीं नरक विषय प्रचार कम कहीं देखो आजिकल प्रत्येक प्रचारक माने से माने टीवी रे कहतु बा जूम रे कहतु बा यूट्यूब रे आसतु बा पुलपिट रे आसतु बा सभा समिति आसतु ए नरक विषय प्रचार टा बहुत कम कहीं जितेबले जड़े व्यक्तिर जगत छाड़ा दीटा जगह परमानेंट अच्छी स्वर्ग आउ नरक ए दीटा परमानेंट आउ ख्रिस्टियन मान आम धरी नहीं आम स्वर्ग को जीवु ही जीवु जहाँ कले भी जीवु मझे गोटे मधुआ को साक्षात होता से कहते आज्ञा मुझे भी स्वर्ग को जीवी एका से भी जीव पुणी माने ख्रिस्टियन मान पूरा धारणा केमती भी स्वर्ग को जीवे किंतु ए जो नरक एटा को कहा जाउची एवरलास्टिंग हेल बोली केमती हेल एटा एवरलास्टिंग मान से केवल नष्ट होबने अनंत काल पय रहिबो जो नरक सेही विषय रे प्रचार बहुत कम और लोक मान नरक विषय रे विश्वास मध्य भिन्न भिन्न प्रकार अछि किसी लोग कहते नरक नहीं एते प्रेमिक परमेश्वर एते दयालु परमेश्वर से केमिति नरक बनई पार यदि नरक को ही पठेबार थिला पुत्र को कहीं पठेलु पुत्र को पठेले जे परे जे कई विनष्ट हबन ईश्वर जगत को प्रेम कले तो नरक नहीं से केमिति भी स्वर्ग को आउ किसी जन कहते नरक अच्छी मात्र से पृथ्वी राका अच्छी लोक कह ना आज्ञा नरक किसी ना आज्ञा पृथ्वी आका नरक पृथ्वी राका से नरकर अनुभव कर नरक ये आका अच्छी सत कथा से भी सत कथा नरक ये आका अच्छी जो मान जीवन में जीशु ना जो मैंने प्रभु को मानु ना से माने नरकर अनुभव भी करबे जीवन नरक भाया हो आउ किसी लोग कहते नरक अच्छी नरक अच्छी नरक विषय रे कौन सी प्रचार आजकल देखिए सुस्थता विषय प्रचार कर प्रभु तुमको घर देवे प्रभु तुमको गाड़ी देवे प्रभु तुमको सब रोग सुस्थ करदे प्रभु तुम विषय यहाँ कहते प्रभु यहाँ कहते कि नहीं नरक जीव बोल रे बाबू जीवन जब सुधार ना नरक जीव नरक विषय मंडली भी प्रचार हुए नहीं आ नरक विषय प्रचार के जन कहते मैंने डरइबा नरक विषय कहते पढ़ा केतरा पद एटलिस्ट आमर ज्ञान रे था आमे जो मान को जानिछु आमे जेपरि से मान को जणै परिबा जे देखो नरक अछि आ एटा अनंत काल पय अछि माथ्यू 25 तार 41 माथ्यू 25 तप्तरे से बाम पार्श्वस्थ लोकन को मध्य कहिबे रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखर दूर होई शैतान और ताहार दूत मानक निमंते प्रस्तुत करा जायथिबा अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर देखे तत्परे तत्परे से बाम पार्श्वस्थ लोक को मध्य कहिबे रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखर दूर होई शैतान और तार दूत मान निमंते प्रस्तुत करा जायथिबा अनंत अग्नि कौन अग्नि अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर नरक केमती जगह अनंत अग्नि आउ सेठी लोक मान को जीवाकू पड़िबो जे माने अभिशप्त लोक मान आशीर्वाद युक्त स्थान नहीं अभिशप्त लोक मान को
ତେଣୁ ପାପରେ ଜର୍ଜରିତ नाना प्रकार मंदतार लिप्त से एटा प्रिपेयर प्रस्तुत करा जायछि। मार्को पुस्तक देखिबे तार 9 पर्व 48 पद, मार्को 9 48। कारण नरकरे सेमानकर कीट क्षय पाए नहीं आउ अग्नि निर्वापित हुए नहीं। लिखा जाଉଛି कौन बोली नरकरे कौन हुए नहीं कीट क्षय पाए नहीं। एठी कीट क्षय पाए, एठी कीट क्षय पाए, एठी कीटनाशक औषध मध्य व्यवहार करा जाଉଛି। पता ना जमी रे कीटनाशक औषध व्यवहार करा जाଉଛି। आमे फिनोल व्यवहार करूछु, नाना प्रकार कीटनाशक विषय आमे एठी आमे व्यवहार करूछु, ब्लैक फिनोल व्यवहार करूछु। किंतु एठी लिखा जाଉଛି नरकरे कीट क्षय पाए नहीं। नरकर कीट अनंत काल पाए से कीट थिबा जागा जिबे। तापर लिखा होछि सेटार अग्नि निर्वापित हुए नहीं। अग्नि निर्वापित हुए नहीं। और बाइबल एटा भी प्रकाश करे जे क्यों माने से स्थान को जिबे सेटा मध्ये बाइबल प्रकाश करे। यदि बाइबल कहूछि आमे प्रचारक माने कहिबा पई काहे कि असुविधा होछि। हमर प्रचारक माने सब निगुड़ कथा कहबा पे लागि पड़िछन। निगुड़ विषय निगुड़ नाइ भी सरल विषय भी बेले बेले कहबा अछि। मते कहंती आको निगुड़ विषय किछि जणा नै। सत कथा मते निगुड़ विषय जणा नै, मु जानि भी नै। मु खाली सरल विषय जानि छी, सरल भाव रे बुझाई जानि छी। बाइबल को प्रभु एते सरल भाव रे लिखिछंती जे हम सरल भाव रे बुझी पारि। आपण देखिबे प्रकाशित वाक्य 21 पर्व तर 8 पद। किंतु जो माने भीरु अविश्वासी घृण्य कलंकित नरघातक बेभिचारी मायावी और प्रतिमा पूजक सेमाने और समस्त मिथ्यावादी अग्नि और गंधक प्रज्वलित हृदय अंश पाइबे। एहा ही द्वितीय मृत्यु। कौन लिखा जो माने भीरु क्यों माने जिबे गोटे पद खाली पड़ुछि, एमती गुडे पद अछि। लिखा जाଉଛି जो माने भीरु, भीरु माने कौन ताड़ना आसिले डरी जाती, समस्या आसिले डरी जाती, प्रभु को पाए साक्षी हेबा पाए डरी जाती। भीरु माने अंधार को देखि डरिबा लोक नै, असरबा को देखि डरिबा लोक, झिटिपिटी देखि डरिबा लोक भीरु बोली कुआ जाय। एटा तो मनुष्य भाव स्वाभाविक विषय। किंतु भीरु माने कौन ताड़ना आसिले डरी जाती। जने प्रभु को पाए साक्षी हेबा पाए डरी जाती, जने प्रभु को पाए कष्ट सहिबा समय पक्षु जाई जाती, से माने होछन भीरु। भीरु अविश्वासी माने प्रभु को ऊपर से मान को तिले मध्ये विश्वास न थे। परिस्थिति खराब होवा समय विश्वास टळमळ हो जाए। अविश्वासी घृण्य कलंकित नरघातक व्यभिचारी मायावी प्रतिमा पूजक से माने और समस्त मिथ्यावादी माने मिथ्यावादी बोले हमर मंत्री माने जन मिछ कहउचंती एमाने केते बड़ बड़ रिलीफ काम करथिले मध्य देश सेवा करथिले मध्य एमान को ना आगो थि आर प्रचारक मान जे माने मिछ कहि बोलुचंती विश्वास मान जन मिछ कहंती आगो आमे भी कहउतिलु प्रभु को न जान बागु कथा कहले मार आनो गोटे थिला गोटे मार आनो बोली मार सस्ता थिला तो एबे औषध ना मार आनो भाई राणो झीओ राणो तार मुंड को छुई राणो खाउतिलु बाइबल छुई के राणो खाउतिलु एबे से राणोटी कमी गलानी कारण से भी मिछ कहउछ मु भी मिछ कहउछ कथार अछि ए सुनिबा लोक आ कहिबा लोक दुई जण जदी जानि छथि ना मिछ बोले से मिछ नुहे ना मिछ एबे हमर मंत्री माने मिछ कहउछन्ति से मन जानछन मिछ कहउछन्ति आमे भी जानिछु मिछ कहउछन्ति तो मिछ नै पनि से
तार ना हूँ जुमला तार ना कौन जुमला अब आमर नेता मान सब पीएचडी कर लिखा जाए मिथ्यावादी एमाने कौन अग्नि और गंधक खाली अग्नि नुह लिखा जाए एक्सट्रा गोटे कौन गंधक जो सल्फरटा जोटा कि निया को जलिबा साहाय्य कर जोटा सदम हमरारे पड़ी अग्नि आ गंधक ए गंधक कौन कर जलिबा साहाय्य कर अधिक भाव में जले जलु थाए से अग्नि निर्वापित हुए लिखा जाए अग्नि और गंधक प्रज्वलित ह्रदरे स्थान पाइबे ह्रद पूरा ह्रदटा अग्नि ह्रद एबे लोक पैसा खर्च कर जाइथिलु बीच को जाइथिलु एबे आगो को को बीच अछि अग्निर बीच सेटा आगो को अछि नेक्स्ट टाइम आपण जबे खरा छुट्टी रे जिबे बीच को जानतु नहीं पिला मान को नहीं कोनोसी रिवाइवल मीटिंग को जानतु कोनोसी गोटे मिशन फील्ड को जानतु कोनोसी गोटे चर्च को जानतु जाई कि 2-3 दिन से रुहंतु पिला मान को सिखांतु पचारंतु कोनोसी गोटे भलो मिशन फील्ड गोटे भलो अनुष्ठान रो मिशन फील्ड को जानतु पिला मान को बुलेई नियंतु नहीं कारण जगत बुलिबार जगह नहीं आपण को अनंत काल पड़ी स्वर्ग रे आपण को एंजॉय करबा तो नरक विषय प्रचार बहुत कम एटा द्वितीय मृत्यु तापरे आगो को भी 20 पर्व भी लिखा जाउछि 20 तार 12 13 14 प्रकाशित वाक्य 20 12 13 14 पुणी मु क्षुद्र ओ महान समस्त मृत लोकंकु सिंहासनर सम्मुखरे ठिया होइथिबा देखिली आ पुस्तक सबु फिटागला परे जीवन पुस्तक नामक आ गोटे पुस्तक फिटागला सेई पुस्तक मानकरे लिखित विषय प्रमाणे मृत माने आपना आपना कर्म अनुसार विचारित हेले समुद्र आपनार मध्यवर्ती मृत मानकु समर्पण कला आ मृत्यु और पाताल सेमानक मध्यवर्ती मृत मानकु समर्पण कले पुणी सेमाने प्रत्येक आपण आपण कर्म अनुसार विचारित हेले तप्तरे मृत्यु और पाताल को अग्निमय ह्रदरे पकागला एही मृत्यु अर्थात अग्निमय ह्रद द्वितीय मृत्यु देखंतु क्षुद्र हुंतु कि महान हुंतु जे भी हुंतु जार नाम जीवन पुस्तक रे देखा गला नहीं कौन करिवो समुद्र जे जोठी मरि थाउ समस्त को बाहर करा जिवो आ कर्म अनुसार विचार करा जाय से अग्निमय ह्रदरे पका जिवो अग्निमय ह्रद माने ए कथा लोक मान को काहे के हमें कहूना एते लाइटली काहे केमती नहीं परिबा हमें नरक को एते सस्ता रे केमती नहीं पारि आपण भी सस्ता नहीं पारबे ने प्रचार को भी सस्ता नहीं पारबे ने आमर चर्च रे केमिति भी वर्ष रे 2-3 थर लोक मान को सेते देवा दरकार नरक विषय सभा समिति नरक विषय कहवा दरकार सांग साथी कहवा दरकार अरे भाई देखे एबे तू अलगा मु अलगा अछि तू भी कौन करछु मु भी कौन करछु मात्र जदि ठीक ठाक नहीं जीसु को ग्रहण करी ना आमे नरक को जिबा प्रिय भाई भौणी माने आमे आमर देशर समस्त को ख्रिस्टियन करी ए देश को ख्रिस्टियन कंट्री करबा पे चाहूना आमे चाहू आम देश लोक रक्षा पे स्वर्ग को चली जाते ए लोक मान को एमिति भ्रमित करा जाउछि कहले न सर आउ देखिबे गोटे पदटा आपण माथ्यू तार 10 पर्व 28 पद आउ जो माने शरीर को बध करंती किंतु आत्मा को बध करंती नाही बध करी पारंती नाही सेमानकु भय कर नाही बरं जे शरीर और आत्मा उभय को नरकरे विनष्ट करी पारंती ताहाको ही भय कर माने शरीर और आत्मा ए दुटा नरक को जीव खाली आत्मा नरक को जीव नहीं शरीर मध्य नरक को जीव
ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କୁହେ ଆପଣ ସ୍वर्ଗ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ନର୍କ ଯାଆନ୍ତୁ ବିନା ଶରୀରରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଛନ୍ତି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଶରୀର ନେଇ ଆପଣ ସ୍वर्ଗକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଆପଣ ପାପରେ ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶରୀର ତାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ଧରି ଲୋକ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଏ ଦୁଇଟା ସେଠି କଷ୍ଟ ପାଇବ। ନହେଲେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ହବ? ସେ ଜଳା ପୋଡା ଅସହ୍ୟ ବେଦନା କିଏ ପାଇବ? ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ଶରୀର ବି। କାରଣ ଯୋଉ ଶରୀରରେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଛି ଯୋଉ ଶରୀରରେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କର୍ମ କରିଛି ସେ ଶରୀର ନେଇକି ସେ ଯିବ। ମାଥ୍ୟୁ 23 ପର୍ବ 33 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 23-33। ରେ ସର୍ପ ଗୁଡାକ, ଆରେ କାଳ ସର୍ପର ବଂଶ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ନରକ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ? କିଏ ଏଟା? ଫାରୁସି ମାନେ। ଏ ଫାରୁସି ମାନେ କିଏ? ବହୁତ ବଡ ବଡ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରନ୍ତି, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ବାହିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ସମାଧି ଭଳିଆ ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବି ଯିବେ। ଏମାନଙ୍କର ବି ଯିବା ସ୍ଥାନ ହଉଛି ସେ। ଆରେ ସର୍ପ ଗୁଡାକ, ଆରେ କାଳ ସର୍ପ ବଂଶ, ଏମିତି ପ୍ରଚାର ଯଦି କରିବ ସେଇ ଲୋକକୁ କୃଷରେ ଚଢେଇବେନି। କାହାକୁ କୃଷ ଚଢେଇବେ? ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେକାରଟାରେ କୃଷ ଚଢେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଭଳିଆ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରେ ବି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମଦୁଆ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବେବିଚାରୀ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳରେ ପଇସା ଜଣେ ମାରି ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ କାମ ଲିପ୍ତ ସେମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯାହାର 2-3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ସେ ବି ଆମକୁ ପସନ୍ଦ। କାହିଁକି? ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଉନ୍ନତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାପ୍ତି ଜଗତ ଜହନ ରେ କାଳ ସର୍ପ ବଂଶ, ତାଙ୍କୁ 6 ମାସ ଏକା, ଇଏ ଆହୁରି ବେଶୀ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଅସୁବିଧା ଥିବ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ସେବା କରିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ନାହିଁ, ଏ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କ ଦୟାରେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରଚାର କଲେ ପୁଲପିଟରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ମାରିବେ, ପୁଲପିଟରୁ ଫିଲ୍ଡ ଧରିକି ତଳକୁ ଆଣିବେ, ସେମିତି ପ୍ରଚାର ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆରଏସଏସ ବିଜେପି ହାତରୁ ମାଡ ଖାଇବାଟା ନୁହଁ, ବାସ୍ତବ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମଦୁଆ କଳାବଜାରୀ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ ଖାଇବା, ତେବେ ଜାଣିବେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରଚାରକ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଛୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହଉଛୁ। ଥରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରବିବାର ଦିନ ବି ପାନ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିছে ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି। ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯିବ, ସଲ୍ ଟିକେ ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ଦେବେ? ଆମ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଲୋକ ତ ପାନ ଖାଇଛି, ତାର ହାତରୁ ସଲ୍ ନେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲି। ଆଉ ଯାଇନାହିଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ନେବି ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ବୁଝିବେ, ମତେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସଲ୍ ନ ନେଲେ ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଥଣ୍ଡାରେ ମରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ କଲେ କିଏ ଜାଣେ, ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଣି ସଲ୍ ଦେଲା, ମିଟିଂ ସରିଗଲା 3 ଦିନର, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ। ନାଇଁ, କଣ କରୁଛ ବାହାରେ କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ କଣ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଳ ମିଶେଇକି ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନରକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କାହିଁକି କମ? କଣ ପାଇଁ କମ?
ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ 11 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14:11। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହା ନାମର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କର? ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିବାରାତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ସେ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଖାଲି ଆମର ଶରୀରରେ ଏକା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ସେ ଚିହ୍ନ କାମ କରୁଛି ଏବେ, ସବୁ ସେଇ ସ୍କାନ କରିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ବାର କୋଡରେ ଆପଣ କିଛି କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଡ ବଡ ଦୋକାନରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଇଠିକାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୁମାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିନା ବାର କୋଡରେ ଆଣିପାରିବେ। କାଲି ଆମ ଘରେ ଟିକେ ସଉଦା ସରି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ। ମୁଗ, ମୁଗ ଡାଲି, ସେ ଗୋଟା ମୁଗ କିଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ବାର କୋଡ ଟାକୁ ସେ ମେସିନ ଟା ନଉନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟେ ଗଡବଡ ଅଛି ବୋଧେ, ଆହୁରି କାହାର ବାର କୋଡ ଏଠି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଦୋକାନରେ କାମ କରିବା ଝିଅ ମାନେ କଣ ଜାଣିବେ କି? ଚିନିର ଆଣିକରି ଡାଲିରେ ଆଣିକରି ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ। ତ ସେ କଣ କରୁଛି, ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ବାର କୋଡ ଟାକୁ ସେ ନଉନାହିଁ। ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାର କୋଡ ଠିକ ନଥିଲେ, ବିନା ବାର କୋଡରେ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନରୁ ମୁଗ ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଣିପାରୁନି। ତା ମାନେ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ, ମଣିଷ ବିନା ବାର କୋଡରେ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରିବନି। ଜଗତରେ ଯଦି ରହିବ, ତାକୁ ବାର କୋଡ ଦରକାର। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ଯାହା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟା ଥାଉଛି ସେଠି, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ। ଚକୋଲେଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ବିସ୍କୁଟ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ, ମୋବାଇଲ କିଣିଲେ, ଟିଭି କିଣିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛି। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବି ସେ ବାର କୋଡଟା ଥାଉ, ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ମଣିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଆସିବାର ଏକା ବାକି ଅଛି। ଏବେ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପଶୁର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଲୁକ 16 ପର୍ବ 23 ପଦ, ଲୁକ 16 ତାର 23। କାଳ ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦୂରରେ ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲାଜାରକୁ ଦେଖିଲା। ନରକ କେମିତି ଜାଗା? ଭଲ ଭଲ ହେବା ଜାଗା ନାହିଁ। କି ଜାଗା ସେଟା? କଲବଲ ହେବା ଜାଗା। କି ଜାଗା ସେଟା? କଲବଲ। ନରକଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କଲବଲ ହେବା ଜାଗା। ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ କରେ? ମଣିଷକୁ କଲବଲ କରେ। ତାମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନରକରେ ସେ କଲବଲ ହବ। ସେଠିକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା କଲବଲ ହେବା ଜାଗା। ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। 24 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 24ରେ ସେଥିରେ ସେ ଡାକି କହିଲା, ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ, ମୋତେ ଦୟାକରି ଲାଜାରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ପାଣିରେ ଆପଣା ଅଙ୍ଗୁଳିର ଟିପ ବୁଡ଼ାଇ ମୋର ଜିଭକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନିଆଁରେ କଲବଲ ହେଉଅଛି। ଏଠି ବି କଲବଲ ହଉଛି। ନିଆଁ କେମିତି କରେ? କଲବଲ କରେ। କଲବଲ ହେବା ନିଆଁ। ଆଉ ସେଠି ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି, ଗୋଟେ ଗିନା ପାଣି, ଗୋଟେ କାଣି ଅଙ୍ଗୁଠିରେ ବୁଡେଇକି, ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗରର ଗୋଟେ ଟିପରୁ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ 28 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 28 ପଦ। କାରଣ ମୋହର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ହଁ, ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମେମୋରି ନଷ୍ଟ ହବନି। ନରକ ସେମିତିକା ଜାଗା, ତାକୁ ସବୁ ମନେ ପଡୁଥିବ। ପୁଅରେ ମନେ ପକା, ତୁ କେମିତି ସେଠି ଖାଉଥିଲୁ ପିଉଥିଲୁ, ମନେ ଥିବ ସବୁ। ଭାଇମାନେ ବି ମନେ ଥିବ। ମୋର 5 ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଲାଜରକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ଅବ୍ରାହମକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ସେ। ନରକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖାଲି କଲବଲ ହଉଥିବ, ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିପାରୁଥିବ, ପେଇଁ ଲାଗୁଥିବ। କେତେ ଦିନ ପାଇଁ? ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। এইটা ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ। এইটা ପ୍ରଚାର କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? ଆପଣ କେବେ ବସି ଭାବିଛନ୍ତି? ଶୈତାନ ବି କହୁଛି ତମେ ସବୁ ପ୍ରଚାର କର, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଚାର କର, ମୋର କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କର, ମୋର ବି କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଆରାମରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏଠି। ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୋଟି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖାଲି ଅନ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ, ପକ୍ଷାଘାତକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ, ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କରିବାକୁ। ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଆଶୀର୍ବାଦକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେ ନରକ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଯେ ନରକ ଅଛି। ଲୋକ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ସେଠୁ? 2-3 ପଦ ପଢିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୋହନ ତାର 5 ପର୍ବ 24 ପଦ। କେମିତି ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ? ଯୋହନ 5:24। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ଯେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେଠୁ? ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ 4-5 ପଦ। ଲୁକ 12:4 ଏବଂ 5। କିନ୍ତୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବ, ତାହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ବୋଧ କଲା ଉତ୍ତାରେ ନରକରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ହଁ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କର। ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ସେ ନରକକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ନରକକୁ ଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ପାପ କରିବନି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନାହିଁ, ଆଜି ଆମର ଦେଖିବେ ସେ ଭୟ ନାହିଁ, ସେ ଭୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ବୋଲି ପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ନରକ ବିଷୟରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ବିଷୟରେ? ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, କୋଉ ମିଟିଂରେ ଶୁଣିଥିଲେ, କୋଉ ସଭାରେ ଶୁଣିଥିଲେ? ଶୈତାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରି ଅଲଗା ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ଲୋକକୁ ଜଣାଉ ବି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 पर्व 11 पद ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 पर्व 11 पद ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ତାହା ଶୁଣୁ। ଯେ ଜୟ କରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜୟ କରେ। କେଉଁମାନେ ନରକ ରକ୍ଷା ପାଇବେ? ଯେଉଁମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ମାନିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜୟ କରିବେ, ଜୟୀ ବିଜୟୀ ମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପାପରେ ହାରିବେନି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ତ ନରକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରିବାରର, ମୋର ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନରକ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ମଲା ପରେ କିଏ ଅଛି ନା ନାଇଁ କାହାକୁ ଜଣା। ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ବାଇବଲ କହୁଛି ଅଛି। ଆମେ କହିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ଆମର କାମ ସେତିକି। ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ନରକ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଥିବେ। କଣ କଣ କଲେ ଜଣେ ନରକକୁ ଯିବ ସେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର। ଜାଣିଥିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜାଣିବ ନାହିଁ ଅଜଣାତରେ ବି ଯିବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ହବ କି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଲୋକକୁ ଫାଇନ, ହେଲମେଟ ହାତରେ ଧରିକରି ଯିବା ଲୋକକୁ ଫାଇନ। ଯୋଉ ଲୋକ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ତ ପଇସା ବାନ୍ଧିବ। ଯୋଉ ଲୋକ ହେଲମେଟ ଧରିକରି ବସିଛି, ଗାଡିରେ ଓହ୍ଲେଇଛି, ତାକୁ ବି ଅଟକାଏ ପଇସା ବାନ୍ଧ। ନା ଆଜ୍ଞା ହେଲମେଟ ଅଛି, ହେଲମେଟ ଗାଡିରେ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆପଣ କାର କିଣିଲେ ହବ ନାହିଁ, କାରରେ ଗୋଟେ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିବେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର କିଣିବେ, ମୋର କାର, ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଆଣିଲ ମାନେ ସିଟ ବେଲ୍ଟ ଲଗାଇକରି ଯିବ, ଏଇଟା ନିୟମ। ଏଇଟା ନହେଲେ ସିଧା ଫାଇନ। ମୋର ଗାଡି, ମୁଁ ଯେ ସ୍ପିଡରେ ଯିବି ନାହିଁ, ସ୍ପିଡ ଲିମିଟ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ତ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଲାଗିଛି କ୍ୟାମେରା। ଜଣଙ୍କର କାରରେ ଯାଉଥିଲି, ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ରହୁଥିଲେ, ପୁରା ପିଟିକି ନେଲେ, ତାପରେ ପୁରା ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲେ। ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ ସ୍ଲୋ କରିଦେଲେ? ନାଇଁ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁଆଡେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ପୁରା ଯୋଉ ଲୋକ 120ରେ ନେଉଥିଲା ସେ ପୁରା 60ରେ ପଳେଇ ଆସି ଧୀରେ ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ପାନିଶମେଣ୍ଟ ହେବାର ଭୟ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଭୟ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ପାପ କଲେ ମତେ ବି ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ନରକ ଅଛି। ଆମର ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ନରକ ନାହିଁ, ନରକ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଆକା ଦଣ୍ଡ ପାଉଥିବ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଜନ୍ମ ହଉଥିବ, ମରୁଥିବ, ଜନ୍ମ ହଉଥିବ, ଭଲ କାମ କଲେ ଭଲ ହବ, ଖରାପ କଲେ ଖରାପ ହବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଅସୁବିଧା ହବ। ତାପରେ ସେ କଣ ହବ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ବିଲୀନ ହେଇଯିବ, ମିଶିଯିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ। ମାନେ ଏ ଚୋର, ଏ ମଦୁଆ, ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ, ଏ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କୋଉ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ? ପରମାତ୍ମା। ତେବେ ସେ ପରମାତ୍ମା ବି ଆର ପରା ଖାଇଥିବେ, ପରମ ହେଇଥିବେ ସେ ବି। ଏ ପରମ ଯାଇକି ସେ ପରମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କତିକି ଯିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ନରକ ର ବାସ୍ତବିକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ଜଗତ ଆମର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଆଜି ନଚେତ କାଲି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଏହା ଜାଣି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଦୟା କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯେପରି ସତର୍କ ଜୀବନ କାଟିବୁ,
ତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍।